Hi my dear children, our today's topic is multiplication tables from 11 to 15. All of you know the tables from 1 to 10. 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള tables എല്ലാവർക്കും അറിയാം. Okay, today we are going to learn the tables of 11 to 15. Okay, first we are going to learn the table of 11. We know that 11 can be written as 10 plus 1. 11 is 10 plus 1. So, we can make the table of 11 using the combination of table of 10 and table of 1. 10 in the table 1 in the table use ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് 11th table make ചെയ്യാം. Let's see. See, this is the table of 10 and table of 1. We can make table of 11 using these two tables. We know that 1 10 is 10 and 1 1 is 1. So 1 11 is, you just add this product, 10 plus 1, 11. 1 into 11 is 11. The next 2 into 10 is 20. 2 ones are 2. Then 2 11s are, you just add these numbers, 20 plus 2, 22. Then 3 11s are 30 plus 3, 33. 4 11s are 40 plus 4, 44. 5 11s are 50 plus 5, 55. 6 11s are 60 plus 6, 66. 7 11s are 70 plus 7, 77. Okay, like that we can make table of 11. Then we can write 8 11s are 88, 9 11s are 99 and 10 11s are 110. Okay children, we made the table of 11. Now we are going to make table of 12. We know that 12 is 10 plus 2. So we can make table of 12 using table of 10 and table of 2. Table of 10, table of 2. Then what will be table of 12? 1 12 is, you just add these, 10 plus 2, 12. 2 12s are 20 plus 4, 24. 3 12s are 30 plus 6, 36. 4 12s are 40 plus 8, 48. Like that we can make table of 12. Then tell me what will be the next. 5 12s are 50 plus 10, 60. 6 12s are 60 plus 12, 72. 7 12s are 70 plus 14, 84. 8 12s are 80 plus 16, 96. 9 12s are 90 plus 18, 108. And 10 12s are 100 plus 20, 120. Okay, like that all of you should write
the table of 11, 12, 13, 14 and 15 in your notebook. Okay, ഈ 11 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ടേബിൾസ് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണം. ഇതേപോലെ എഴുതണമെന്നില്ല, യു ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ ടേബിൾ ഓൺലി. ഓക്കെ, ടേബിൾ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ടേബിൾ ഓഫ് 11 എഴുതുക, ടേബിൾ ഓഫ് 12 എഴുതുക, ടേബിൾ ഓഫ് 13, ടേബിൾ ഓഫ് 14 ആൻഡ് ടേബിൾ ഓഫ് 15ഉം നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണം. ഈ ടേബിൾ ഓഫ് 11 നമ്മൾ ചെയ്തത് 10 + 1 ചെയ്തു അല്ലേ, എന്നിട്ട് 10ൻ്റെയും 1ൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതേപോലെ 11 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, 7 + 4 എന്ന് എഴുതാം. 7 + 4 is 11. അപ്പോൾ വി ക്യാൻ മേക്ക് ടേബിൾ ഓഫ് 11 യൂസിങ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടേബിൾ ഓഫ് 7 ആൻഡ് ടേബിൾ ഓഫ് 4. ഇതേപോലെ തന്നെ 7ൻ്റെ ടേബിളും 4ൻ്റെ ടേബിളും എഴുതി നമുക്ക് 11ൻ്റെ ടേബിൾ മേക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് 5 + 6 is 11. So we can make table of 11 by using table of 5 and table of 6 also. Okay, അതേപോലെ തന്നെ 12നെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ടേബിൾസ് നിന്ന് മേക്ക് ചെയ്യാം, 10 + 2, 10ൻ്റെ ടേബിളിനും 2ൻ്റെ ടേബിളിനും ആ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻസിൽ മേക്ക് ചെയ്യാം. ആൻഡ് 6 + 6 we can make. Then 8 + 4, 8ൻ്റെയും 4ൻ്റെയും ടേബിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് 12ൻ്റെ ടേബിൾ മേക്ക് ചെയ്യാം. Now let's do some problems. Write the question number 1. If 10 × 2 is equal to 20 and 4 × 2 is equal to 8, what will be 14 × 2? Okay, 14 × 2 ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? We know 14 can be written as 10 + 4 അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ടേബിൾ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ 14 × 2 നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം, 10 × 2ലെ കോമ്പിനേഷൻ അതിലെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്ലസ് 4 × 2ൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ. അപ്പോൾ 10 × 2 is given 20 and 4 × 2 8 is given. So 14 × 2 എന്തായിരിക്കും, ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ മതി, 20 + 8 28. ഓക്കെ, ഇത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. 14 × 2 is equal to 28. Now write the second question. If 8 × 12 equal to 96 and 4 × 2 equal to 48, what will be 12 × 12? We know 12 can be written as 8 + 4 is 12 ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ വിൽ ബി 12 × 12 is equal to 96 + 48. ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം. 96 + 48. Add the ones place. 6 + 8 we get 14. Can write 4 here and 1 as carry over. 1 + 9 is 10. 10 + 4 is 40. So the answer is 144. Now write the third question. If 7 × 20 is equal to 140, what will be 20 × 7? 7 × 20 140 ആണെങ്കിൽ 20 × 7 എത്രയാണ്, വിച്ച് ഈസ് സെയിം 140 തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ അഡീഷനിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്താലും ആൻസർ സെയിം ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലും രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ആൻസർ സെയിം ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്, ഇത് എഴുതണ്ട. 2 × 4 is 8 and 4 × 2 is 8. 10 × 2 is 20. 2 × 10 is 20.
both are same. Write the question number 4. Answer the following. First one, Poonam buys 8 packets of sunflower seeds. Poonam 8 packet sunflower seed വാങ്ങിച്ചു. The price of one packet is ₹13. ഒരു പാക്കറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ₹13 ആണ്. How much money does Poonam spend? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 8 പാക്കറ്റ്സ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും? We have to multiply these two numbers. 13 into 8. Okay, 13 into 8. 13ൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? 13 can be written as 10 plus 3. Isn't it? 13 can be written as 10 plus 3. ഇനി ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 10 into 8 ചെയ്യുക. ആൻഡ് 3 into 8ഉം കാണുക. എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് 10 into 8? 80. ആൻഡ് 3 into 8 is 24. Then 13 into 8 അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും? ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. 80 plus 24. 4. 8 plus 2, 10. The answer will be 104. Next question. Romila buys 2 packets of rose seeds for ₹15 each. Romila 2 packets rose seeds വാങ്ങിച്ചു. ഓരോന്നിനും ₹15 ആണ്. How much money does she spend? അപ്പോൾ 2 പാക്കറ്റിനും കൂടിയിട്ട് എത്ര രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുന്നു? നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ we have to multiply 15 into 2. അപ്പോൾ 15ൻ്റെ ടേബിൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടേബിൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാം. 15 into 2 എത്രയാണെന്ന് എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം? 15 can be written as 10 plus 5. Then 15 into 2 ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം we have to find what is 10 into 2 is 20 and 5 into 2 is 10. Now add these two numbers. 20 plus 10 we get 30. So 15 into 2 is 30. Next question. If 12 children can sit in one cab, how many children can sit in 6 cabs? ഒരു ക്യാബിൽ 12 ചിൽഡ്രൻസിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ 6 ക്യാബ്സിൽ എത്ര പേർക്ക് ഇരിക്കാമെന്നാണ്. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ 12 into 6 കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആൻസർ എഴുതണം. Fifth question. Fill in the empty boxes to get the product as 28. One is done for you. പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസറിനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 28 നമുക്ക് ആൻസറായി വരുന്ന മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഗിവൺ 7 into 4. 7 into 4 is 28. അതേപോലെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 28 കിട്ടുക എന്ന് നോക്കാം. 7 into 4 28 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി എഴുതാം. വാട്ട്? 4 into 7. ഓക്കെ, then one more I will give. 1 into 28. 1 into 28 is 28 and the position change ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. 28 into 1 is also 28. Now അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. 1 തൊട്ട് 15 വരെയുള്ള ടേബിൾസിൽ you have to check 28 എവിടെയാണ് വരുന്നത്, ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് എല്ലാ ടേബിളിലും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, കംപ്ലീറ്റ് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഗ്രിഡ് ആണ്. ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, 1 11 is 11, 2 11s are 22, 3 11s are 33, അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ 12, 13, 14, 15 ടേബിൾ എഴുതാനാണ്. ഓക്കെ, so all of you do this all problems in your notebook.
See you next class. Bye.